ملک و ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امرا نمایی. ملک و ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امرا نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزاواریم. حکیمی تو عزیز، تو رحیمی تو کریم، نماینده فضل تو سزاوار ثنایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. ملک و ذکر تو گویم که تو پاکی و
خدایی نروم جز به همان ره که تو امرا نمایی ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امرا نمایی محمد و آله و اصحابه اجمعین. از حرمت نان و دسترخوان، از حرمت این روز مبارک مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم، خدایا خداوندا خیر این دکاندارا و این جماعت مجدوره چیز که خدا به درگاه قبول بفرماید. خدا به شفاعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همه ما و شما را خدا شفیع بسازد. خدایا خداوندا این جماعت حاضرینه که از دور و نزدیک قدم رنجه کردن، خدایا خداوندا به قدماشون خدا پاداش عطا بفرمایی. خدایا خداوندا هر نیت نیکی دارن برآورده خیر بگردانی. خدایا خداوندا دعا کنیم که در سرزمین ما و شما تنجی و امانی و سری و پوری شود. این برکت خدایا خداوند در سرزمین ما و شما و همه مسلمانان نصیب گرداند. این جماعتی که از دور و نزدیک خدا قدم رنجه کردن، در هر قدمشون اجر و پاداش عطا کند. خدا بیا به امور اسلام شفای کامل، شفای عاجل عطا کند. گذشتگی همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. عاقبت بخیر، ایمان به سلامت، مولود نبی به همه ما و شما مبارک گرداند. برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمده صدقه خدماتتان. همتون خوش آمده. رحمت و بایسین خوش آمده صدقه خدماتتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. محترم مهمانان، برادران، همزبانان، همدین، یار و دوستانی که از دور و نزدیک قدم برمی‌دارید، همه شما را به این محفل نور، به این معرکه مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم، به این مولود نبی خوش آمدید میگیم. اهلا و سهلا. اولا تشکر زیاد میگیم صاحب این مجلس در اکای صابر در که قدردانی کرد، دعوت کردن و این قدردانی اولا برای خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم که شفیع کلی امت محمد صلی الله علیه و سلم است، قدردانی کردن و ما و شما رو دعوت کردن و همه ما به حق به خدا شکرانه باید بگیم که ما و شما حیات و زنده موندیم تا به این روزه و در این دسترخوان، در این محفل پرنور که تمام ملائکه آسمان انشاءالله در انتظار ما و شما، در بالای سر ما و شما که از این محفل پرنور منفعت برند و ما و شما را خداوند لایق دید. بازم شکرانه کردن در کار باعث خرسندی است. در این دیار ما و شما اینقدر ناز و نعمت در این دسترخوانی که میگیم که رنگارنگ پرنور و پرنعمت، همه شما را بازم خوش آمدید. الحمدلله بینه که چهره‌های خندان همه باید محبت بزرگ آمدن تا اینکه این محفل ده از این محفل پرنور چی گفته می شود، چی خوانده می شود و اینجا در قالی بچه ها هستن. الحمدلله اینجا در استاد محترم دکتر حاج علی رسته،
داملا همراده هستم. همه شما خوش آمدید میگیم. رئیس محترم اکی رحمان علی، اکی رئیس شفاق، مدیر داملا عبدالقادر، بابای حسین آدم معتبر همه ما و شما که بسیم سال کرانه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که برکت با پیران است. شما هم قدردانی کده بابای حسین همه بلوگزار کده، رحمت به شما که قدردانی میکنه. بابای حسین تن بزنه میگه که فلانی خبرم گیری، فلانی سلام گو، فلانی تری گو. همه تون از این فرصت استفاده بوده. خداوند به این مولود با تا مولودای سال آینده در امان الله باشیم و همین برکت این فضیلت در همه خاندان ما و شما خدا پایدار کنه. سخن به حاجی داملا میتیم. داملا امیر با تا این وقت مولود خونده میشد. بعد اون سوالاتون باشد جمع کرده با طرز خطی باشد یا دهانی باشد. شما باشد گفت زنید. انشاءالله با یک سوال شما برای مرام پایدار میرسونم. مرحمت داملا سخن به شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المسلمين, уважаемые братья, уважаемые гости. Во-первых, поздравляю всех с Мавлидом пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья вам и вашим близким. Для нас большой честь, чтобы сегодня вот вы, жители города Междуреченск, организовали такой Мавлид ради Всевышнего Господа в честь Мавлида пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Мы будем дуать, что Аллах Субхану Тааля принял ваш ихсан, ваш пожертвование, и Аллах Субхану Тааля взамен вот это пожертвование, ихсан, просил ваши грехи и наши грехи и грехи ваших предков и дали им место в джаннат. Когда речь идет вокруг жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, мы обязаны, чтобы рассказать хотя бы коротко про историю пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы, что здесь слышим, потом рассказать дома своим. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям родился 12 Раби'аль Ауаль, месяц Раби'аль Ауаль, в 571 году в город Мекке. В семье Абдуллах, сын Абдул-Муталиб, его маму звали Амина. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям до рождения потерял своего отца, Абдуллах. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям родился, весь, можно сказать, жители Мекки радовались, чтобы в семье Абдул-Муталиб родился внук. И здесь история ислам пишет, чтобы у Абу Лахаба, вот это родной дядя пророка Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, Абу Лахаб был раввином, можно сказать, ее звали Суайба. Она побежала к Абу Лахабу и сообщила, чтобы Абу Лахаб в дом Абдул-Муталиба родился внук. Абу Лахаб от радости освободил Суайбу. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям родился, это был день понедельник. Мы с вами знаем, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям по воле Всевышнего Господа, когда он объявил, чтобы Аллах Субхану Тааля его отправил к всем народам как посланник, как пророк, один из сильнейших его враги стали его самые близкие родственники. Абу Джахаль, вот этот Абу Лахаб. Даже мы сможем найти эту историю в священной книге Корана. Потому что Аллах Субхану Тааля в честь вот этого мучения Абу Лахаб для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма отправил весь сура Масад. Таббат яда Аби Лахаби ва таб. Вот это сура. Но когда тоже вот покинул этот мир с жизнью, Хазрат рассказывает, что после смерти Абу Лахаба я во сне видел Абу Лахаба. Я спрашивал у него,
как он там находится на том свете. Абу Лахаб ответил, что очень мучительный жизнь, кроме понедельника. Здесь появляется вопрос, почему в понедельник Аллах Субхану ва Тааля облегчит мучение Абу Лахаб? Потому что Абу Лахаб вот в этот день, в понедельник, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям родился, он один день радовался. И за эту радость даже он освободил Свайбу. Свайба это тот женщина, который после родного мама, вторая женщина, которая кормила пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям со своим грудом. Вот причина этого была, чтобы он один день радовался, и Аллах Субхану Тааля за один день радость Абу Лахаб, Аллах Субхану Тааля облегчит его мучение. И когда мы с вами, мы гордимся, что мы являемся из уммат, из общества пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма, и каждый день ради Всевышнего Господа и ради пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма мы радуемся и организуем вот такие мероприятия, как называется Мавлид, или в любом мероприятии, когда мы читаем салават для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, или даже дома, что нас ждет. Иншаллах, мы надеемся на Всевышнего Господа, чтобы взамен вот этот наш радость за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, он простит наши грехи, и иншаллах Аллах Субхану ва Тааля даст нам место с вами джанна. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям что сказал? Бисмиллахи рахмани рахим. Ман салли алейя марратан, саллаллаху аля ашара салават. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе сказал, кто для меня один раз прочитает салават со стороны Всевышнего Господа, он получает ответ. Я даже у него спрашивали, чтобы про жадный человек. Я Расулаллах, кто такой жадный? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ответил, чтобы это тот человек, который слышит моего имя и в ответе не скажет саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому не только чтобы вот в мероприятии, когда хоть даже мы вот на машине едем, даже мы дома, когда это сидим, говорим пророк Мухаммад, в ответе мы должны сказать саллаллаху алейхи вассалям. Или всегда мы должны сказать Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Есть некоторые люди, которые говорят, пророк Мухаммад так сказал. Но с точки зрения ислама это есть ошибка. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Или мир и благословение. Вот мы так должны сказать. Аллах Субхану Тааля говорит, астаизу биллах, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Вот смотрите. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. Сперва вот это первое слово, что значит? Мы никого не отправили. Илла – это такой термин, который разделяет первое слово со второго слова. Илла рахмата лил алямин. О Мухаммад, мы тебя отправили только как милость для мира. Смотрите. Почему? Когда мы отличие пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям от других пророков читаем, один из отличий пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям от других пророков это есть милость. Или пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям наш заступник. Кроме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, ни один пророк не заступает за свои уммы. Поэтому, иншаллах, мы надеемся, чтобы Аллах Субхану Тааля, как Хазрат Абу Бакр Сиддик разъяллаху сказал, кто один дирхам израсходует для проведения маулида пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, он в джаннате, в джаннату наим говорит, один из самых мест джаннат, рай, Хазрат Абу Бакр Сиддик разъяллаху говорит, что он будет рядом со мной в этом месте. Сам Аллах Субхану Тааля по этому поводу говорит, астаизу биллах, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Воистину Всевышний Господь и его ангелы благословляют пророка. Сам Аллах Субхану Тааля говорит, о вы, которые уверовали, смотрите, о вы, которые уверовали, благословляйте и приветствуйте его. Сам Аллах Субхану Тааля здесь
поверуй. Сейчас, к сожалению, некоторые говорят, даже вчера я слышал, чтобы один наш парень сказал, что вот Маулид проводит, это с точки зрения ислама, правильно же? Даже мне самому стыдно, что неужели он так сказал, да? Когда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалама, спрашивали: «Я Расулаллах, почему ты в понедельник держишь пост?» Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, что я в этот день родился. От радости, чтобы в понедельник я родился, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, держал пост. Смотрите, сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, отсюда уходит, чтобы он свое рождение, он ценил и отмечал. Или давай берем так. Вот стихотворение, которое во время Маулида на арабском языке прочитает, такое стихотворение есть: «Тала аль-бадру алейна мин танияти вада, ваджаба шукру алейна, мада алилляхля». Вот это стихотворение, откуда наши историки писали? Откуда они нашли? Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, по воле Всевышнего Господа, когда Аллах Субхану ва Тааля знал, чтобы чем в Мекке, в Медине ислам быстрее процветает, и он дал добро пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, чтобы он переселился из Мекки в Медину. И когда жители Медины, до того, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, прибыл в Медине, он отправил из числа молодых некоторых сподвижников, саламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, некоторых сподвижников, чтобы они распространяли ислам. И сказали, кто такой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, до того, как мы туда прибываем, чтобы они знали. И вот в это время, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, прибыл в сторону Медины, все мусульмане Медины, несмотря от возраста, или пол, женщина или мужчина, все они вышли, даже женщины со своим дафом, дуэра. Они встречали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, вот с этим стихотворением. С этим стихотворением. Иншаллах, с точки зрения, если ахадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, брат, на тот мероприятие, где читается аяту Коран и из хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и насихат будет, в этом мероприятии есть брат. Проходите. Поэтому, когда нас говорят, чтобы наши братья организуют Маулид, мы должны радоваться. Все вот мероприятия, которые приносят пользу для ислама, мы за это мы должны радоваться. Почему? Давай берем один из самый простой пример. Вот по идее, вот мы иногда пропускаем ошибки. Почему? А то вот сегодня вот мы слышали, что вот в этом кафе или чайхана, говорят, проводится Маулид пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Мы должны были с собой брать свои дети. С собой брать свои дети, чтобы они увидели, что и поняли, что такое Маулид. Чтобы после нас они продолжали вот эту идею. Но, к сожалению, мы стесняемся, чтобы нас пригласили, а дети с собой брать или не брать. Поэтому мы должны были брать. Поэтому, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля даст, вот к нам присоединился имамы, город близкий, с джамаата Азербайджана. Мы им ахлан ва сахлан говорим. И сейчас мне звонил имам мечеть Чулпан Анвар Хазар, что, к сожалению, у нас появилась маленькая проблема, мы не смогли прийти тоже. Сказал, поздравляйте, и их салам я вам передам. А также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, вот эта история, вы ешьте, чтобы, а то слово вам должны отдавать. Вахтан як не кибар мені дихтана А также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, мы с вами знаем, чтобы после призыв племя Таифа, по воле Всевышнего Господа,
пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам был этот, у него был вознесение, Ми'радж. И вот здесь одну историю расскажу вам. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам вместе с Хазрати Джабраиль алейхиссалам поднимался до самого высокого места, можно сказать, лотос. И Хазрати Джабраиль алейхиссалам сказал: ай Мухаммад, дальше сам продолжай путь. И Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сказал: Джабраиль, почему дальше со мной не пойдешь? Он сказал: если я хоть один шаг, если вперед делаю, Аллах субхану ва тааля превратит меня в пепел. Вот Хазрати Джабраиль алейхиссалам единый ангел, который донес, можно сказать, довел до всех пророков откровения, вахи. Он даже до того места, куда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам прибыл, он даже там не был. И когда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам уже до определенного места дошел, время дошло до того, чтобы он должен поприветствовать со Всевышним Господом. Уже встреча пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам с Всевышним Господом. И смотрите, каждый из нас с вами вот 5 раз намаз читаем, и вот в этом 5 раз намазе мы несколько раз читаем ташахуд, ат-тахият. Вот этот ат-тахияту лиллахи ва салавату ва тайбот откуда осталось для нас? Вот отсюда. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, когда до определенного места он поднимался, и он с наилучшим и лучшим восхвалением. Вот смотрите, мы с вами не имеем права сказать ассаламу алейкум в сторону Всевышнего Господа. Мы с вами не имеем права сказать салават. Только восхваление хамд сможем читать для Всевышнего Господа. Вот мы для того, чтобы восхвалять Всевышнего Господа, мы всегда говорим альхамдулиллах. Вот это есть восхваление. Но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам читал, чтобы наилучшее и лучшее восхваление, вот это есть слово ат-тахият. Он сказал: ат-тахияту лиллахи ва салавату ва тайбот. Вот это первая строчка пророка Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам восхвалял наилучшее восхваление Всевышнего Господа. Вторая строчка: ассаламу алейка айюха наби ва рахматуллахи ва баракатуху. Вот это есть слово Всевышнего Господа. Аллах субхану тааля здесь говорит: здоровье тебе и все тем, кто правильный ибадат делает. Смотри, третья строчка, которую мы говорим: ассаламу алейна ва аля ибадилля салихин. Там говорит: ассаламу алейка айюха наби ва рахматуллахи ва баракатуху. Говорит тебе здоровье и рахмат и баракат о пророке Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Третья строчка, которую мы с вами читаем: ассаламу алейна ва аля ибадилля салихин. Я третья строчка с вторым чуть не перепутал. Здесь, смотрите, когда мы друг друга увидим, говорим: ассаламу алейкум, мир вам. Вы в ответе мне говорите: ва алейкум ассалам, и вам тоже мир. Вот здесь смотрите мудрость пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам знал, что Всевышний Господь ничем не нуждается. Ничего не нуждается. И он что сказал: ассаламу алейна, ваше здоровье для нас и для всех, кто делает правильный ибадат. И когда Хазрат Джабраиль алейхиссалам услышал вот этот разговор, он крикнул: ашхаду ан ла иляха илlallah ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. И Хазрат Джабраиль алейхиссалам сказал: свидетельствует, что нет Бога кроме Всевышнего Господа, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам его раб и его посланник. Смотрите, человек, который Аллах субхану тааля выбрал для пророчества, этот был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Это был тот человек, который не смог читать, не смог писать. Но в продолжении вот этого времени Аллах субхану тааля дал ему такое знание, дал ему такой мудрость, чтобы никто из числа человечества этого не имел.
Поэтому мы должны каждый день, каждый час шукри Аллаху делать и радоваться за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В первые времена, во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, в первый год пророчества, можно сказать, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда призывал народа к исламу, или когда он хутбу читал для мусульманов, раньше таких мимбар не было, когда сейчас каждый мечеть есть мимбар. И потом, когда увеличивалось число мусульман, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на один вот этот ствол пальма, или по-другому, если чтобы понятно было, на чурка поднимался, чтобы люди увидели его и услышали. Но это тоже не хватило для того, чтобы народ увидел пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и хорошо услышал. И однажды сподвижники попросили: «Я Расулаллах, если вы не против, мы для тебя делаем мимбар». Вот, мимбар, который в каждом мечети есть. Вот такой мимбар, чтобы вы на самые высокие места поднимались, чтобы удобно было, чтобы вы для нас хутбу читали. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям согласился. И когда первый день пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поднимался на этот мимбар, все слышали голос, кто-то плачет. Друг на друга смотрит. Нет, никто не плачет. И когда они поворачивали, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поворачивал в сторону вот этот ствол пальмы, вот этот чурка, можно сказать, вот сухое дерево, за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям начал плакать, что: «Я Расулаллах, ты от меня уходил, мне стало скучно». И Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям со своими руками успокоил вот это сухое дерево, чтобы не плачь. Жизнь заставляет нас, чтобы я выбрал другой способ, чтобы народ мне хорошо услышал и быстрее они приняли ислам. Вот давай берем один из хикмат. Вот люди говорят: бид'ат. Вот микрофон. Если микрофон не был, вам так хорошо не было слышно. И жизнь нас заставляет, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал человеку разум, человек с этим разумом делал вот этот динамик, микрофон, чтобы мы с вами этим использовались и нас, можно сказать, чтобы наслаждались. И Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям тоже успокоил вот это сухое дерево, чтобы успокоиться. Жизнь нас заставляет, чтобы я должен подниматься на мимбар, на этот мимбар. Поэтому, раз сухой ствол заплакает, плачет за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны 10 раз, 100 раз больше переживать за пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, чтобы ваше время не держать, еще раз всем спасибо, чтобы каждый год организуете такой махфиль. Конечно, здесь рядом с нами ваш имам Мулла Абдул-Кадир сидит, но он говорит, чтобы я маленько не дружу с микрофоном, поэтому я рад, чтобы вы сегодня говорили, мы слушали, они всегда успевают меня слушать. Поэтому слово, пока иншалла наши гости тоже пускай доедят свой суп. Здесь рядом с нами человек, который не только в город Новокузнецк. Он переживает, можно сказать, по весь Кузбасс, весь юг Кузбасс за нас мусульман. Это председатель Кемеровской региональной общественной организации русско-таджикской дружбы, наш брат Шафат. Поэтому слово предоставляется нашему брату Шафату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья, я вас от всей души поздравляю Мавлюдом Ан-Наби с днем рождения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.
всем пожелать успехов, здоровья, счастья. И в каждом доме у нас было очаг семьи, который мы надеемся и после работы приходим домой и радуемся и делаем шукр. Спасибо еще раз, поздравляю. Спасибо. Спасибо, Раис. На самом деле, иншаллах, что мы не изгазили своего джамаата, наш диаспора. Это я, иншаллах, даже на том свете буду свидетельствовать, чтобы такого джамаат, который в Российской Федерации, вот сколько диаспоры есть, такого джамаата диаспоры нигде нету. Потому что, когда кто-нибудь из наших братьев покинет этот мирский жизнь, даже его близкие люди, даже еще не знают, что у него брат или отец или сестра или кто-то покинул этот мирский жизнь, все уже документы готовы, и во время отправки некоторые из них знают, что все нам надо ехать со своими родственниками на родину. Однажды, ну иншаллах, этот джамаат междуреченств тоже есть наш диаспора. Потому что однажды был здесь мархум, вот ваш бывший имам, как его зовут? Фарид. Он очень был наш близкий друг. Когда он покинул эту мирскую жизнь, мы приехали сюда на джаназа намаз. И я звоню Акай Собира. Где джаназа? Он говорит, а кто умер? Я говорю, ваш имам. Говорит, Мулла Амир? Я говорю, это ваш имам. Это Мулла Амир, тебе звонит. Да. Но, что ваше время не держать, слово предоставляется председателю местной религиозной организации мусульман Абдурахман Акай Рахман Али, человек, который с первого дня, когда мы получили вот это место для чтения намаза на Садове, с первого часа, можно сказать, был рядом со мной. И сколько мы старались, он больше нас старался, чтобы это место было открыто, чтобы мы с вами спокойно читали намаз. Слово предоставляется Акай Рахман Али. Ассаламу алейкум, уважаемые братья, внимание. И сегодня очень рад, что мы соберемся в городе Междуреченск, проводим Мавлуд пророк Мухаммад саллаллаху. Для нас очень приятно и рад, чтобы вас видеть. Я что хочу, все хорошие слова Азер сказал. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха и благодаря, чтобы каждый дома была баракат. И когда мы всегда вот рядом сидим, отмечаем пророк Мухаммад саллаллаху, напоминаем салават, и для нас очень, как говорят, рад. Еще раз поздравляю с Мавлудом. Рахмат, Акай Рахман Али. Но у нас такой вот пословица есть, чтобы если хочешь с этого берег, в другой сторону берег пройти или как, по-любому есть там мостик. Нам легче, чтобы через этот мостик пройти другой, перейти или как в сторону другой берег. Поэтому здесь, если я вас оставляю и гостям дам слово, мне получится это неудобно. Поэтому слово предоставляется вашему имаму, имаму города Междуреченск, Дулат Худир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, гости и наши, которые здесь приехали, присутствовали, многие гости приехали с Новокузнецка, с Москвы. Добро пожаловать в город Междуреченск. Дай Аллах вам здоровья, чтобы вы не отказали, что приехали. Это еще один повод с вами увидеться, потому что я работаю в шахте, каждый день я в шахте и дома, и на работе. Поэтому я многое вас давно не видел. Мы очень рады вас видеть. Вот, Акай Собир хотел такой мавлид сделать, вас пригласить. Мы очень рады. И все междуреченцы рады вас видеть. Добро пожаловать еще раз в город Междуреченск. Спасибо, что приехали. Дай Аллах вам здоровья, счастья и в каждой семье баракат. Баракату даму, алхамдулиллахи раббил аламин. Рахман, Дулат Худир. Уважаемые братья, сегодня рядом с нами тоже присутствует и участвует, можно сказать, наши братья с города Миски,
Аллах Субхану Тааля говорит: «Сайзу билlah инамал му'минуна ихва». Все верующие братья, не имеет значения от национальности или цвет кожи. Или в другом месте Аллах Субхану Тааля говорит: «Сайзу билlah». «Ва'атасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держите за веру Всевышнего Господа вместе и не разделяйтесь. Поэтому мы очень рады, чтобы наши братья приняли приглашение нашего брата Кесобира. Они такой дал приехали, поэтому иншаллах сейчас слово передадим им. И иншаллах никто, чтобы после Магриб намаз никуда не уходил. Наш брат здесь. Будем читать Мавлид и на персидский, и на арабский, чтобы вы сегодня чувствовали, что вы находитесь в Мавлиде пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Слово предоставляется имаму город Миски, нашему брату Христа. Там есть же еще один. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از дорогие братья, вот мы в этом году несколько раз отметили Мавлид пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вот мы сколько познакомились друг с другом ближе, сколько вот разные народы, разные национальности, мы стали ближе друг к другу. Это позволяет наша вера. Потому что, я опять повторяю, Аллах послал Хазрата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для пророка, для всех народов мира. И Хатамуль Анбия, последний пророк. После его никакой пророки не будет. Вот, я очень рад, вот, как участвуешь в этих церемониях, вот в этих, это не могу со словами выразить, вот как душа радуется, как вот так среди стольких мусульманинов вот вступаешь, так с ними общаешься, это очень приятно, это нам только к этому тут направляет наша вера, наша священная вера ислам. Я долго не буду вас задерживать, когда Хазрат рассказал про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда мы друг друга, когда встречаемся, говорим ассаламу алейкум, во время, когда пророк был жив, некоторые, вы знаете, издевались над ним, даже некоторые, когда он мимо домов прошло, и мусор бросали на голову, и многие, в любом случае, вот из всех пророков, 124 тысячи, вот когда Хазрат Нух и другие пророки, когда уже уммат не слушал им, они нефрин делали, они от Аллаха желали для своего плохого. А Хазрат Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда для своего уммата от Бога не желал, от Аллаха не желал плохого. Хоть столько ему плохому сделали. И даже евреи сказали ему ассаламу алейкум, это значит тебе не салам алейкум, ассаламу алейкум, да, чтобы смерть тебе. Он тоже таким же ответил. Ва алейкум салам. И вам такой же смерть. И хотел сказать, сколько он потерпел ради нас, ради своего веры, ради Аллаха. Никогда он своего уммата, вот чужим другим от Аллаха плохого не желал. Поэтому я поздравляю всех
Я благодарю за тех людей, которые вот открыл вот этот праздничный стол. Низкий поклон им. Вот. Я благодарю вот этот меджлис, вот это, который мы собираемся, вот это еще объединяет всех мусульман, объединяет нас и расширяет наше знакомство. Вот сколько мы людей здесь видели. Дай Аллах всем вам здоровья, еще раз самоблюдом. Дай Аллах, чтобы у вас у никого не было последний раз это мевлюд. В следующем году все живы, здоровы, мы отметили это мевлюд. Я от Всевышнего желаю всем вам и вашим семьям, детям здоровья, счастья и быть равноправным в своем пути, значит, пути ислама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Со мной приехал хаджи наш, уважаемый, некоторые уже знают его, и после намаза, иншаллах, мавлюд будет читать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Спасибо, брат Вячеслав. На самом деле, если кому надо этот умовенный брат, можете спокойно подниматься, поврат брат, чтобы на время вас успевать. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что сколько его мучили, он никогда плохого не хотел для народа. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, с таким уверенностью хотел призывать племя Таифа к исламу. Он думал, чтобы они их связывают родственные связи со стороны матери. Но так не получилось. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, только хотел зайти в Таиф, его начали камнями бить. И даже с ногами, с ноги пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, начал идти кровь. Но когда с какими трудностями пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Таиф, и он остановился возле одного дерева. И в это время ангелы явились возле пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: «Я Расулаллах, дай добро, сейчас мы их уничтожим». А Расулаллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, я надеюсь на Всевышнего Господа, что из этих племя еще появляется такой сподвижник, который он много добро приносит для ислама. Он будет служить». И в это время по воле Всевышнего Господа, вот перед этой пандемией мы были там. Вот это место называется Таиф. Вот это Таифи, да? Вот если с точки зрения родослова, вот это виноград, если посмотреть, ну, вот это считается Таифи. Вот корни этот виноград с того места, где Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, после призыв в Таиф остановился. И в это время там находился сад, вот такой виноград, Таиф. И хозяин вот этот сад дал человеку, который, чтобы донести до пророка саллаллаху вот этот виноград, чтобы он маленько успокоился. И когда он принес виноград пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим», и начал есть с этот виноград. Этот человек еще не был мусульманином, он был христианином. Сказал: сколько мучений. Несмотря на это мучение, он еще говорит: во имя милосердного Господа, и начинает кушать. И потом начал продолжать разговор. И когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, про Хазрат Иса алейхиссалам начал рассказывать, он сказал: откуда ты знаешь? Расул саллаллаху сказал, что он ближе для нас. И вот этот человек прямо там принял ислам. Его звали Аддос. Вот поэтому, иншаллах, вместо того, чтобы кому-то желать плохой вещь, лучше говорить, чтобы Аллах Субхану Тааля направил его на истинный путь. Поэтому, иншаллах, сейчас потихоньку мы поднимемся для прочитания Магриб намаз почитаем, иншаллах, посидим и начинаем читать Маулид пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ну еще маленько время есть, Бабай Хасен? هذا صفار مني خاف يا تابعي ممكن بيجان دعوة مع
بله بله. صاحب معذور اگر قبول आहे میکروفون افتیش ما خودت گفت و آمده من کوشش دارم خشم همیشه کنه در نوع مومن مسلمان به این روزی مولود 24 روزی ماه مولود در این روزی یک شنبه دو تبریک تان میکنم بیزار گرم وقت خرسند و شاد باشین چی آرزو حوثای داره خدا تعالی همه شما رو به ما آرزو و حوث برسانه هر یه دستی که بده بینه نام اختانامی پردازاتان دراز کنه چی آرزو حوث داره خدا تعالی بازم به ما حوثا برسان کنه آمین الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ويستغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل من هذه الصلاة المغرب مع السنة مع قيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا وتخشعنا ومن كل جميع صلواتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظیم. خدا عبادت این جماعت با تمام جرم و نقصانش به درگاه قبول بفرمان. اجر و پاداش در روز حساب و کتاب. خدا عاقبت بخیر، ایمان و سلامت. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيب الله